کہ ہائی کورٹ کا رات 10 بجے مارکیٹیں دکانیں بند کرنے کا حکم، اتوار کو 2 سے رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت، جبکہ ریسٹورنٹ رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہوٹل جمعے سے اتوار رات 11 بجے تک کھلیں گے۔ اقدامات کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ میں کمی کے لیے درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر جوڈیشل واٹر انوائرمنٹل کمیشن ہنا حفیظ اللہ اسحاق، سید کمال حیدر، ڈی سی محمد علی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے پیر سے ہفتے تک تمام مارکیٹیں اور دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اتوار کو 3 سے رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے ریسٹورنٹ پیر سے جمعرات تک رات 10 بجے اور جمعہ سے اتوار تک رات 11 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ سنڈے کا یہ مارجن دے دیا ہے کہ 2 بجے وہ دوپہر کو کھلیں گی اور 10 بجے بند ہو جائیں گی۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے 3 دن اسکول بند رہیں گے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ابھی ہمیں بہت رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسکولز کورٹ آرڈرز نہیں مان رہے، تو اس پہ حکم آ گیا ہے کہ فوراً ان کو سیل کر دیا جائے گا جو خلاف ورزی کریں گے۔ کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کا ٹائم 10 بجے تک کیا گیا ہے، اور سنڈے والے دن 2 بجے سے 10 بجے تک جو ہماری بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اجازت ہوگی کاروبار کرنے کی۔ ایمرجنسی سروسز جو ہیں ان کی ایکسیپشن آنریبل کورٹ نے الاؤ کی ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود کئی اسکول جمعہ سے اتوار تک کھولے جاتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود کھلنے والے اسکولوں کو سیل کر دیا جائے۔ عدالتی حکم عدولی کرنے والے اسکول مالکان کو 2 لاکھ جرمانہ کرنے کا حکم دیں گے۔ رپورٹ نے مختلف پہلوؤں پہ ہائی لائٹ کی ہے، اور اس کے اندر سے جو نوٹیفیکیشن ہے جس کی حد تک کلوجر آف مارکیٹس کا بات کی گئی ہے، تو اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب ایگری کر چکی ہے کہ 10 بجے تمام مارکیٹیں بند ہوگی، اور سنڈے کو 2 سے 10 کے درمیان جو ہے نا ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے گی، پھر کلوجر ان کا ہو جائے۔ عدالت نے ڈی سی کو آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کی کیمروں کے ذریعے نگرانی کرنے کا بھی حکم دیا۔ کیس کی مزید سماعت 19 دسمبر کو ہوگی۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ ورلڈ بینک اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 20 ارب کا سافٹ لون دے گا۔ لیدر، فرنس، سٹیل ملز، رائس ملز، سٹون کریشنگ کی صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ ڈویژنل کمشنر کو 5 بڑی صنعتوں میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کی تنصیب کے معاملے پر عمل درآمد کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک 5 بڑی صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی کی خریداری کے لیے 20 ارب کا سافٹ لون دے گا۔ ورلڈ بینک کے سافٹ لون سے محکمہ صنعت و تجارت کی نشاندہی پر 5 صنعتوں میں ماحول دوست آلات کی تنصیب کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کو 20 سال میں 20 ارب روپے قرض واپس کرنا ہوگا۔ پی این ڈی نے ورلڈ بینک کے ماحول دوست گرین پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ بچوں کی موجیں ختم، پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 24 دسمبر سے چھٹیاں، 2 جنوری 2023 کو اسکول کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں 24 دسمبر سے موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 2 جنوری 2023 کو صوبے بھر کے اسکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکول بھی نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن، لیگ رہنماؤں نے کہا مسلم لیگ نون نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ شہباز شریف نیک نیتی سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر، شائستہ پرویز ملک، وحید عالم خان، ملک افضل کھوکر، رانا مبشر اقبال، حافظ میاں محمد نعمان، غزالی بٹ، ملک ریاض، میاں مرغوب احمد نے شرکت کی۔ مہر اشتیاق احمد، فیصل سیف کھوکر، میاں عمران جاوید، کبیر تاج، ڈاکٹر اسد اشرف، کیشور باجوہ سمیت دیگر رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ لیگی رہنما اور کارکن قیادت کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز۔ رہنما نون لیگ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے مشکل فیصلے کیے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا عمران خان پر گھڑی چوری کرنے کا الزام کبھی دھلنے والا نہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ انشاءاللہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن مشکل گزر جائے گی، اور انشاءاللہ رات کے بعد صبح ضرور آئے گی، اور وہ صبح آپ کی محنت، آپ کے قائدین کی نیک نیتی سے آئے گی۔ سب کو پتا چل گیا گھڑی چور عمران نیازی ہے۔ خان صاحب جو مرضی کر لو، تاڑے متھے تے خانہ کعبہ دی فوٹو والی کڑی ویچن دا
ਤੇ ਚਵਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ इंशाल्लाह ताला। लीगी रहनुमाओं का कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आपका जज्बा देखकर आने वाला वक्त जो बता रहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, अपने कायद का पैगाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वजीर आजम पाकिस्तान का घर घर पैगाम पहुंचाना होगा। वर्कर्स कन्वेंशन में करारदाद पेश की गई जिसमें इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने, घड़ी चोरी की मजम्मत और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में बदतरीन धांधली पर लाहौर हाई कोर्ट फिलफोर फैसला करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम। हाई कोर्ट का गैर कानूनी हिरासत में रखे 3 अफराद रिहा करने का हुक्म। DIG ऑपरेशंस ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आप इतने ताकतवर हो गए कि कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी, एक इश्तेहारी पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। जस्टिस सरफराज डोगर बरस पड़े। SP CIA शम्स दुरानी अदालत से बार बार मुआफ़ी मांगते रहे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 3 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर और SP CIA शम्स दुरानी समेत दीगर पुलिस अफसर अदालत पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार के 2 बेटों को पुलिस ने उठाया और अदालती बैलफ ने CIA से बाजियाब कराया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने SP CIA से दरियाफ्त किया, आपने इनको किस कानून के तहत रखा था। SP CIA ने कहा कि थाना मनावा के कहने पर राहदारी पर रखा था। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, लाहौर बदमाशों के निर्गे में है, इतनी बदमाशी तो आज तक नहीं देखी जितनी लाहौर पुलिस कर रही है। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने कहा, हर बंदा पुलिस से डरता है। SP CIA ने कहा, मुल्जिमान ने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं। जिस पर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने कहा, SP CIA को ना तो अदालती आदाब का ख्याल है, ना ही ये मुलाजमत के काबिल हैं। उन्होंने SP CIA से कहा कि अदालत ऑर्डर लिखवा कर आपकी नौकरियां तो खा सकती है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने मजीद रिमार्क्स दिए, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी, एक इश्तेहारी पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर देती है। SP CIA शम्स दुरानी कोई अच्छे पुलिस अफसर नहीं। अदालत ने DIG को मुखातिब करते हुए कहा, वो अपने अफसरान को अदालतों में पेश होना सिखाएं। DIG अफजाल कौसर ने पुलिस अफसरान की गलती का एतराफ किया। अदालत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए बाजियाब मुल्जिमान की हिफाजती जमानत देकर कमरा अदालत में हथकड़ियां खुलवा दी। ट्रैफिक पुलिस की भी गरीब की जेब पर नज़र। 6 माह में 2.5 अरब के चलानों का टारगेट, अहलकारों को 3 अरब 62 करोड़ का हदफ मिला। ट्रैफिक पुलिस 6 माह में 1 अरब 10 करोड़ के चालान काट चुकी। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 62 करोड़ के चालान करने का टारगेट सौंपा गया था। ट्रैफिक पुलिस 6 माह के दौरान 1 अरब 10 करोड़ रुपए के चालान काट चुकी है। टारगेट निस्फ भी ना हुआ तो महकमा खजाना ने ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम महकमों को टारगेट पूरा करने की हदायत कर दी। महकमा खजाना की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि अगले 6 माह में ट्रैफिक पुलिस 2 अरब 51 करोड़ रुपए के चालान का हदफ पूरा करे। पंजाब हुकूमत का दोहरा मेयार, 2 अजला पर मेहरबान, बाकी पंजाब नजरअंदाज। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया। गुजरात पाबंदी से मुस्तस्ना करार, महकमों को नई तरक्याती स्कीमें आइंदा बरस के बजट में भेजने की हिदायत। लाहौर के लिए मुख्तस शुदा तरक्याती बजट के मुकाबले में फंड के इस्तेमाल की शरह सिर्फ 18% रही। लाहौर के लिए रवा माली साल में 48 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया था। मुख्तस शुदा फंड के मुकाबले में निसफ माली साल में सिर्फ 9 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल किया गया। लाहौर में 1000 से ज्यादा मंसूबे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू किए गए थे। बजट में शामिल बेशतर मंसूबों के लिए अभी तक फंड भी 100% जारी नहीं हुआ। बेशतर मंसूबों को फंड जारी किया गया लेकिन इन पर काम शुरू नहीं किया गया। सेहत, तालीम और वाटर सप्लाई की बेशतर स्कीमों पर फंड के इस्तेमाल पिछले माली साल की निस्बत कम रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के अपने शहर गुजरात में फंड्स के इस्तेमाल की शरह पंजाब के दीगर अजला की निस्बत सबसे ज्यादा है। पंजाब हुकूमत का दोहरा मयार, 2 अजला पर मेहरबान, बाकी पंजाब नज़रअंदाज। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों का बजट रोक दिया। गुजरात पाबंदी से मुस्तस्ना करार, महकमों को नई तरक्याती स्कीमें आइंदा बरस के बजट में भेजने की हदायत कर दी।
पंजाब हुकूमत ने किफायत शुआरी पॉलिसी पर अमल तेज कर दिया है और खजाने में फंड्स न होने से महकमों को तरक्याती स्कीमों न भिजवाने की हिदायत कर दी है। सूबाई महकमों को भिजवाए गए मरासले में हिदायत की गई है कि तमाम तरक्याती स्कीमें अब आइंदा माली साल के बजट में भी भेजी जाएं। रवा माली साल फंड्स की किल्लत के बायस कोई स्कीम मंजूर नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का बजट नहीं रोका गया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की स्कीमों के लिए बजट की फराहमी जारी रखने की हिदायत की गई है। पेपर मिल्स मालिकान गरीब के बच्चे को तालीम से महरूम करने पर तुल गए। कागज़ की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी। कागज़ 25 रुपये मजीद महंगा हो गया। एक साल में कागज़ की कीमतों में 100% इजाफे से पब्लिशर्स, ताजिर और तलबा के वालिदैन से टपटा गए। पंजाब हुकूमत का नारा तालीम सब के लिए, मगर पेपर मिल्स मालिकान माफिया का रूप धार गए और एक साल के दौरान कागज की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। 25 रुपए इजाफे से कागज 250 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा है। एक साल कबल कागज 125 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा था। कागज महंगा होने से कापियां, रजिस्टर्ड किताबों की कीमतें गरीब के बस से बाहर हो गई हैं। उर्दू बाजार के जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल ने कहा कि कागज मिलें शुत्र बेमहार की मानंद कीमतें बढ़ा रही हैं। पंजाब हुकूमत कागज की कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म बनाए, वरना गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। हमारी बका का मसला है, ये पाकिस्तान के बच्चों की तालीम का मसला है। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि जी जो सरकारी किताबों में स्कूलों में किताबें फ्री मिल रही हैं, तो किताबों से काम नहीं चलता। बच्चे ने कॉपी भी लेनी होती है, किताब दोबारा भी लेनी होती है, तो वो कीमतन मिलती है। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ना सिर्फ गरीब तबका मुतासर हो रहा है, अब तो सफ़ेद पोश लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के काबिल नहीं रह गए। उर्दू बाजार के ताजरों ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा ना लिया तो इनके पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। सोने की कीमतें हर रोज़ नए रिकॉर्ड बनाने लगी। शहर के सराफा बाजारों में 1500 रुपये मजीद इजाफे से सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। सूबाई दारुल हुकूमत ने सराफा बाजारों और मार्केटों में 1500 इजाफे से 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,71,300 रुपए पर पहुँच गई। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,57,025 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,49,887 रुपए का हो गया। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को कारोबार की तबाही से ताबीर किया है। ज्वेलर्स का कहना है कीमतों में इजाफे से तिजारत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गई। अखराजात पूरे करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया।